Assalamu alaikum and welcome to another episode of Legal Innovation and Technology Lit webinar series. This is episode 18 and আজকে we will talk about the importance and the value of IP, intellectual property, and how having a strong intellectual property rights can drive the growth and innovation in the digital economy. And সবার আগে শুরুতে সবাইকে বলতে চাই যে ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ 2.0 and in Bangladesh 2.0 protecting intellectual property and understanding its value has become more important than ever. তো এটা খুবই ক্রুশাল একটা টপিক অ্যান্ড এটার পিছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ডিজিটাল ইকোনমিতে আমরা এখন আছি এটা একটা ক্রুশাল রোল প্লে করে ইন ড্রাইভিং গ্রোথ অ্যান্ড ইনোভেশন। আমরা এখানে এই ওয়েবিনার সিরিজে এক্সপ্লোর করব দ্য ইকোনমিক বেনিফিটস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্রোটেকশন এবং কিভাবে বিজনেসেস এই এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে লেভারেজ করে একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজের সিচুয়েশনে নিজেকে আনতে পারে ইন দ্য মার্কেট প্লেস এবং এটার সাথেই উই উইল ডিসকাস যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি টু প্রোটেক্ট ইট because it is your digital assets at the end of the day. It is your creation, and especially when you're a fostering entrepreneur, when if you want to be successful with your startup, making sure that you understand and you protect your intellectual property is very important. এই ওয়েবিনারে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিছু কি পয়েন্টস কভার করব দ্য ইকোনমিক বেনিফিটস অফ রোবাস্ট আইপিআর প্রোটেকশন এবং হাউ লেভারেজিং আইপিআর for competitive advantage is important in a rapidly changing marketplace like ours, and the role of intellectual property right, how it helps to foster innovation and supporting startups, and intellectual property impact key in driving growth in emerging markets like Bangladesh 2.0. Those of you who are joining us for the first time, I'm Barrister Tasnuva Shali, an advocate of the Supreme Court with 18 of years of experience in law, technology, and business. I'm a passionate advocate for technology driven solutions in legal services, and I'm dedicated to closing the justice gap using tech. অ্যান্ড আজকের এই ডিসকাশনের জন্য আমার সাথে একজন স্পেশাল গেস্ট আছে। আই থিঙ্ক এভরিবডি নোজ হিম হু ইজ project management, building successful organizations. He is the founder and managing director of Divine IT Limited. He has experience in leading enterprises, implementing a solid background, software engineering, business application solutions, operations management, and he's in various leadership roles. Divine IT actually has been established as one of the largest ICT conglomerates in the country. He completed his education in computer science and he is actually a certified design consultant. He is very passionate in supporting startups and young entrepreneurs, and he also understands the value and importance of intellectual property. And he's working for many years in government markets locally and internationally. And one of the key reasons of having him is that he gets to work with the lot of IT companies. Welcome to Bangladesh 2.0. And I know you have a very exciting role as the VP Finance of Basis, and which comes with a lot of responsibility with your background. You cannot just focus on finance, you have to look into everything because I know we discussed this. You're very passionate about promoting intellectual property and how it can actually help the economy and the businesses. Thank you for joining us today, Iqbal Bhai, who is also known as AKA Russell. I wanted to say it. And your passion towards developing our IT industry and promoting the value of IP and its growth and innovation in this digital economy like Bangladesh, which is so needed. And অনেক কম মানুষই আসলে এটার ব্যাপারে জানে কিংবা কথা বলে, which is why we want to spread this awareness and which is why we're doing this discussion. And thank you, Russell Bhai, for your time. And I am delighted to have you here to discuss this important topic. How are you doing today?
Thank you very much. I'm fine. Thank you everyone who are joining into this session. Uh, আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যাব। আমাদের দেশের আইসিটি ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে একটু না গেলে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে কথা বলা একটু মুশকিল হবে। আমাদের দেশ মোটামুটি 90-র দিকে আমরা টুকটাক কম্পিউটার, ছোটখাটো ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট যেগুলা কম্পিউটার রিলেটেড এগুলা পাওয়া শুরু করি। 93-94-এর দিকে দু একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসতেছে, যেখান থেকে আস্তে আস্তে করে কম্পিউটার সায়েন্স এডুকেশন ইন প্যারালাল আমাদের বুয়েটে কম্পিউটার সায়েন্স ছিল। পরবর্তীতে আমরা 95-এর পরবর্তী সময়টাতে আমরা রেগুলার কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড আমরা 96-এ অফিসিয়ালি ইন্টারনেট কোম্পানি পাওয়া শুরু করি। সো আমাদের দেশে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টটা শুরু হয় আপনার ডেস্কটপ সফটওয়্যার দিয়ে, ফোরটান বা ভিজুয়াল বেসিক দিয়ে। সো আমাদের দেশে কিছু কিছু করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যারা বলা যায় যে কম্পিউটার সায়েন্স পড়াশোনা করেন নাই বাট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছেন, পরবর্তীতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হওয়া শুরু করে এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হয়। সো আমাদের 2000-এর আগ পর্যন্ত আসলে আইটি বা সফটওয়্যার এই মার্কেটটা আসলে খুব একটা ছিল না। 2000-এর পরবর্তী সময়ে ইন প্যারালাল আমাদের হার্ডওয়্যার কোম্পানি, ইন্টারনেট কোম্পানি, সফটওয়্যার কোম্পানি এটা শুরু হয় এবং 2010, 12, 14 থেকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রি শুরু হইতে থাকে। সো এখন পর্যন্ত আমরা বেশ কতগুলা ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে গত ধরে নেওয়া যায় যে আমরা 25 বছর এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের অনেকগুলা নলেজ আর্ন করার দরকার ছিল যে আমরা এখান থেকে আসলে নিজেরা কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবো কি না বা সার্ভিস তৈরি করতে পারবো কি না, সেটার একটা প্রুভেন এক্সপিরিয়েন্স, ট্রাস্ট বিল্ড করা টু দ্য কাস্টমার্স, লোকাল কাস্টমার্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমার্স। সো এই জায়গাগুলোতে আমরা লম্বা সময় ব্যয় করতে হয়। একটা পর্যায়ে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটেও আমাদের একটা এস্টাবলিশমেন্ট তৈরি হয়, লোকাল মার্কেটেও একটা এস্টাবলিশমেন্ট তৈরি হয়। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে আসলে আমাদের চিন্তা করার সময় হয়নি। অনেকগুলা জায়গায় আমরা যারা কোম্পানি ফাউন্ডার্স বা ওনার্স আমরা তাকাইতে পারি না। আমরা ট্রেডিশনাল মডেলে এসে একটা কোম্পানি ফর্ম করে ফেলছি বা ছোট্ট একটা টিম নিয়ে কাজ করা শুরু করছি। সেটা সাকসেস ফেইলিউরের উপর বেসড করে আমি সামনের লাইফগুলা কাটিয়ে ফেলছি। বাট ওভার দ্য টাইম পিরিয়ড আসলে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি একটা বড় গ্যাপের জায়গায় হয়ে গেছে। আমি যদি বলে নেই যে কম্পিউটার সায়েন্সের মধ্যে কি আমাদেরকে এই মেধাস্বত্ব কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, কিভাবে চালাইতে হবে, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে কিভাবে ভ্যালু দিতে হবে বা ক্যালকুলেট করতে হবে, এটা কিন্তু কখনো আমাদের কোনো সাবজেক্টের মধ্যে ছিল না। অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে আইএস 38 বা এরকম কিছু একটা সেকশন আছে যেখানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে ইন্ডিকেট করে, হুইচ ইজ রিয়েলি মানে যেটা পড়াশোনা করে তারা একদম চার্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা অ্যাকাউন্টেন্ট। বাকি যারা আমরা আছি কেউই কিন্তু আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে পড়াশোনা করি নাই। একটা বড় গ্যাপ আমাদের মধ্যে চলে আসছে। আমাদের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ওখানটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির আমাদের কোনো নলেজ দিচ্ছে না। এখন আসলে আমরা যে সফটওয়্যার কোম্পানি বলি, একটা স্টার্টআপ কোম্পানি বলি বা আমরা যদি একটা এক্সপোর্টারকে বলি, আসলে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব, কিভাবে সেটার ভ্যালু ডেফিনিশন দিব, সেটা যদি আমরা না তৈরি করতে পারি আসলে আমরা পিছায়া যাব। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে ছাড়বো, আমি পরের সেকশনে পরে যাব। আমি যদি বলি যে একটা একটা ইয়াং ইয়াং পার্সন সে একটা আইডিয়া নিয়ে কাজ করতেছে, সে আইডিয়াটার পিছনে সময় ব্যয় করতেছে, সে সেটার এগেনস্টে একটা ছোট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছে বা সেটার মডেল তৈরি করতেছে। সে এই সময়টা যে ব্যয় করতেছে, তার মেধার যে সময়, তার ট্যালেন্টের যে আউটপুট, সেটাকে সে আসলে কিভাবে প্রেজেন্ট করতেছে। তার হাতে হয়তো একটা ডকুমেন্ট আছে, 4 পাতার ডকুমেন্ট বা ছোট্ট একটা মক ডিভাইস আছে বা একটা ছোট্ট একটা টুল আছে সফটওয়্যার আকারে। সে একটা ইনভেস্টরের কাছে এটা প্রেজেন্ট করতেছে। এখন ইনভেস্টর তাকে কি ভ্যালু দিবে? ইনভেস্টর তাকে যেকোনো সময় বলতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু কোনো ভ্যালু নেই। কিন্তু তার কাছে কি ভ্যালু? সে সময় ব্যয় করছে, কত ঘন্টা ব্যয় করছে, কিভাবে ব্যয় করছে, তার মেধার লেভেলটা কিরকম, সেটা কিন্তু যদি জাজমেন্ট করার দরকার হয় তাহলে আমাকে করে সেটা ভ্যালুতে আনতে হবে। যদি সেটা ভ্যালুতে না আনতে পারি তাহলে ওই স্টার্টআপটা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডিং সে পাবে এবং নাও পেতে পারে। এবং মোস্ট অফ দ্য কেসে আমাদের এখানে প্রচুর আইডিয়া জেনারেট হচ্ছে, কিন্তু ওদের ডকুমেন্টে যদি আপনি দেখেন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ভ্যালু কিন্তু কোথাও রিকগনাইজ করা নেই। সো আমরা এইসব ডিসকাশনে আরো ডিটেইলস এ যাবো। অ্যাকচুয়ালি আপনি অনেকগুলা পয়েন্ট বলে ফেলছেন, কিন্তু আমরা এগুলার ব্যাপারে আরেকটু জানতে চাই। কারণ ওইখানেই আসলে চ্যালেঞ্জেস গুলা। যেরকম আমরা সবার আগে যদি ইকবাল ভাই শুরু করি বুঝার জন্য একটা জাস্ট বেসিক ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট।
ওকে। আইপিআর, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, এটা বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? সো এখানে যদি আমি বলতে চাই, it actually refers to হুম, legal rights granted to inventors and creators of their inventions, designs, and other creative works. yeah, These rights allow them to control the use of their creations, potentially leading to a financial gain and recognition. যেটাই আপনি বললেন এখনই, যে আমি যদি একজন ক্রিয়েটর হই, ইনভেন্টর হই, আমি কিন্তু আমার পুরা আহ, আমার পুরা টাইম সময় দিচ্ছি যে এটাকে ক্রিয়েট করার জন্য। ওই টাইমটাতে কিন্তু আসলে এটা যে একটা মেধা সম্পদ হয়ে যেতে পারে, ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যালাউ আমার এটার রাইটটা কন্ট্রোল করা উচিত। এটা অ্যাকচুয়ালি রেপ্লিকেট হয়ে যেতে পারে। এটা অ্যাকচুয়ালি কপি হয়ে যেতে পারে, এবং বাট এটাকে যদি আমি ঠিক মতন লিগালি প্রোটেক্ট করে রাখতে পারি আমার নামে, আমার জন্য, বিকজ অবভিয়াসলি আমি এটার ক্রিয়েটর, তাহলে কিন্তু দিস ক্যান অ্যাকচুয়ালি হেল্প অ্যান্ড লিড টু রেকগনিশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল গেইন। এই যে বললেন যে এতগুলা ঘন্টা সে দিল, এই যে ভ্যালুটা নাই, অ্যাজ লং অ্যাজ উই চেঞ্জ দ্যাট, অ্যাজ সুন অ্যাজ উই চেঞ্জ দ্যাট ইন আ লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক, yes. তখনই কিন্তু তার রেকগনিশনটাও চলে আসে। তার and it can actually lead to potential gain and enormous other benefits that we will talk about. And এটা আসলেই I agree with you যে intellectual property right, I think লস, কিছু ল ইউনিভার্সিটিতে, আমি অ্যাকচুয়ালি একটু রিসার্চ করছি, সব ইউনিভার্সিটিতেও না, কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসের একটা কোর্স আছে। হাউএভার কোনো কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোনো সিএস ডিগ্রি অর এনি আদার ইই কোথাও কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এবং এটার ইম্পর্টেন্স নিয়ে একটা সেকশনও অর একটা, মানে ২ টা ক্লাসও হয়তো হয় না। বাট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হওয়ার জন্য যে আমি ইনকারেজ করছি যে তুমি ইনভেন্টর হও, ক্রিয়েটর হও, কিন্তু আমি ওটাকে কিভাবে আমার ক্রিয়েশনটাকে ওন করব, ক্রিয়েশনটাকে আমি কিভাবে ধরে রাখবো, ওনারশিপটা রাখবো, এবং এটাকে কিভাবে আমি একটা একটা পটেনশিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল গেইন কিংবা রেকগনিশনের পর্যায়ে নিয়ে যাব, ওই আইডিয়াগুলো নাই। এবং আমি আসলে আজকের ডিসকাশনের মধ্যে ওই জায়গায় যেতে চাই না, বিকজ ইটস ভাস্ট, যে কত রকমের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস হতে পারে, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, ট্রেড সিক্রেটস, অনেক কিছু হতে পারে। That's for another session because that's too vast a topic. But যে বেসিক কনসেপ্টটা আসলে সবার বোঝা দরকার যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, যে যে ক্রিয়েটর, ইনভেন্টর, তার ইনভেনশন এবং তার ডিজাইন, তার ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের জন্য যে সময়টা দিয়েছে, সেটার যেন একমাত্র ক্রেডিট তার কাছেই থাকে। এইটার জন্যই কিন্তু আসলে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ইম্পর্টেন্সটা আমাদের দেশে জানা দরকার। এবং সাথে সাথে আমি যেগুলো আপনি বলছিলেন, এখন আমরা একে একে আসবো, যে এটাতে কিন্তু আসলে দেশের ইট ক্যান লিড টু ইকোনমিক বেনিফিটস যদি আমাদের একটা স্ট্রং আইপিআর প্রোটেকশন থাকে। সো আমি আপনার কাছে জানতে চাবো যে আপনি অলরেডি কিছু বলছেন যে কিভাবে, হাউ ইজ, হোয়াট আর দ্য ইকোনমিক বেনিফিটস যদি আমার একটা স্ট্রং আইপিআর প্রোটেকশন থাকে। সো ইকোনমিক বেনিফিটস গুলা কিরকম ভাবে পেতে পারি আমাদের এই আইপিআর প্রোটেকশনের মাধ্যমে? ওকে। আ একদম ১ম এই বলে নেই যে intellectual property যদি আমি ম্যানেজ না করি আমাকেই লস হবে। আ আমি ১০ বছর ধরে কাজ করলাম। আমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করলাম। আমার intellectual merit ইনভেস্টমেন্ট হলো। কিন্তু ১০ বছর পরে যদি আমি এটা ভ্যালুকে সংরক্ষণ না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি আমার যে ১০ বছর কাজ করছি সেটার কোনো গ্যারান্টি আমি পাচ্ছি না যে এটাকে নিয়ে আমি সামনে আগাইতে পারবো বা কিছু একটা করতে পারবো। ১ম জিনিসটা হলো যে আমি আমার intellectual property আমার ডকুমেন্টটাকে কি সংরক্ষণ করতেছি কিনা? অথবা আমি আমার সফটওয়্যার সোর্স কোডটা সংরক্ষণ করতেছি না। 2nd হলো যে আমার এটার জন্য কি আমার প্রপার কপিরাইট ডকুমেন্ট নেয়া আছে কিনা? লিগালি এটাকে রেজিস্ট্রেশন করছি কিনা? আমার যদি এটা আমার প্যাটেন্টের আওতায় হয় তাহলে কি আমি প্যাটেন্টটা করেছি কিনা? যদি এটা কোনো নাম থাকে তাহলে আমি কি ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করেছি কিনা? যদি এই ৩ টা পয়েন্টে আমার এনগেজমেন্ট থাকে, এট লিস্ট ২ টা পয়েন্টে ট্রেডমার্ক অ্যান্ড কপিরাইট পয়েন্টে আমার ইন্টেলেকচুয়াল মেরিটের আউটকামের উপরে, তাহলে আমি এটার ভ্যালু ডিফাইন করতে পারলাম। এটা হলো একদম ইন্ডিভিজুয়াল জায়গায়। একটা কোম্পানি যদি আপনার ১০ বছর সিমিলার কাজটা করে ১০০ জন মানুষ নিয়ে, হিউজ নাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ
মানি কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, যেটা স্যালারি, আদার এক্সপেন্সেস আকারে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। সেটার কতটুকু অংশ আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি হিসাবে রিকগনাইজ হবে, সেটা যদি আমি না রিকগনাইজ করতে পারি, সত্যিকার অর্থে কোম্পানি ১০ বছর ধরে কি করেছে সেটা কিন্তু আমি আইডেন্টিফাই করতে পারব না। সিমিলারলি আমি থার্ড সেক্টরে যদি যাই, গভর্নমেন্ট ১০ টা সফটওয়্যার কিনলেও সেই ১০ টা সফটওয়্যারের কোনোভাবে যদি ভ্যালু সংরক্ষণ না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমার এটা এক্সপেন্স আকারে ট্রিট হয়ে যাবে। আমার রেগুলার এক্সপেন্ডিচার হিসাবে আমি খরচ করে ফেললাম। আমি আমার কান্ট্রির অ্যাসেট হিসাবে কিন্তু আমার ট্রিট হলো না। এক্সাম্পল আকারে যদি আমি বলি, বিগত সময়গুলাতে আমাদের দেশে যত সফটওয়্যার কেনা হইছে, সেই সফটওয়্যারগুলার কত পার্সেন্ট আসলে রান করতেছে আমি ভালো জানি না। বাট এই সফটওয়্যারগুলা যে কেনা হইছে, সেই সফটওয়্যারগুলা কোথাও কি আসলে রিকগনাইজ করা আছে যে এই সফটওয়্যারগুলা এত ভ্যালুতে কেনা হইছিল, এতটা ইনভেস্টমেন্ট হইছে এবং সেটা লং রানে মেইনটেইন করতে গিয়ে আমার এই পরিমাণ খরচ হইতে পারে। So intellectual property, not in startup, not in individual level, not in company level, it is very important in the government level as well. এবং সেটার ভ্যালু সংরক্ষণ করতে পারলেই আমার কিন্তু ইকোনমিক স্টেট ঠিক থাকলো। না হলে আমি রেগুলারলি আমি কস্ট ক্যারি করে যাচ্ছি। আমার কোনো অ্যাসেট, কোনো কিছু কিন্তু থাকলো না। আমাকে অ্যাসেট সংরক্ষণ করতে হবে। সো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইনটেনজিবল অ্যাসেট আকারে কিন্তু ট্রিট হবে এবং সেটার কিন্তু প্রপার অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিসও আমাদেরকে করে যাইতে হবে। অ্যামortization বা ভ্যালু এডিশন পয়েন্টে কিন্তু আমাদেরকে করে যেতে হবে। ওইটাই কিন্তু আমাদের জন্য ইকোনমি। যদি আমি যেকোনো পদ্ধতিতে আমার সময় ব্যয় করি, আমি কেন ব্যয় করলাম? আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার আসলে আমি কিছু করি নাই। সো আমি কিছু করেছি, এটা ট্রিট করানোর জন্যই কিন্তু আমাকে ভ্যালু সংরক্ষণ করতে হবে। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ। না, অ্যান্ড অ্যাবসোলুটলি ইকবাল ভাই একদমই ঠিক কথা বলেছেন। কারণ আমরা যদি ইনসেন্টিভাইজ না করি, আহ, তাহলে ক্রিয়েটাররা ইনোভেশনের দিকে যাবেও না। কেউ আর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পিছে টাকা খরচ করবে না। এবং অ্যাকচুয়ালি যদি আমাদের একটা রোবাস্ট আইপিআর সিস্টেম থাকে, এটা কিন্তু মার্কেটকেও বেশ কম্পিটিটিভ করে। যে ইটস নট গোইং টু বি ইজি। হ্যাঁ, জি, যে এই জিনিসটা আমাদের তো বাংলাদেশে যেটা হয়, একজন এটা করলো, এটার আমরা সাথে সাথে দেখি অনেকগুলো কপি বার হয়ে যায়। কিন্তু যদি আমাদের আইপিটা স্ট্রংলি প্রোটেক্টেড থাকে এবং এটাকে এনকারেজও করা হয়, তখন কিন্তু দেখবেন মার্কেটে কম্পিটিশনটাও কিন্তু একটা অন্য লেভেলে চলে আসবে। যে না, এখন ওরা এটা করেছে, এই এই মার্কেট প্লেয়ারটাকে ওর থেকে বেটার করার জন্য আই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ সামথিং বেটার। সো নতুন ইউনিক ইনোভেশনস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ প্রোডাক্টস অ্যাকচুয়ালি আমরা মার্কেটে পাবো। ইন আদার ওয়ার্ডস কনজিউমার্সরা বেনিফিটেড হবে। এবং আমার মনে হয় যে যদি আমাদের কোনো ইউনিক সফটওয়্যার এবং সলিউশনস থাকে, দ্যাট উইল অলসো অ্যাট্রাক্ট ইনভেস্টমেন্ট। অ্যান্ড অল দিস পুট টুগেদার অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইকোনমিকে বেনিফিট করবেই। যখন আমরা দেখবো there is a competition in the market, and there are innovators are innovating, and we are getting investors, it's attracting investment. So there is a no way that there is very high possibility that it will have a very positive impact on the economy. And আমরা দেখি যে ইনভেস্টররা কিন্তু আসলে, আপনিও দেখেছেন যে যখনই কোনো ইনভেস্টর লোকালি হোক আর বাইরের হোক, যখন কোনো এরকম একটা নতুন কোনো সফটওয়্যার সলিউশনস কিংবা কোনো কিছুতে ইনভেস্ট করতে চায়, ওরা কিন্তু ডিউ ডিলিজেন্স যখন করে, এটা কিন্তু একটা কি ফ্যাক্টর, জি। একটা কোয়েশ্চেন যে ডু ইউ ওন দ্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট। হ্যাঁ, এখন এটা একটা কি ফ্যাক্টর, কিন্তু এটার উপরে অ্যাকচুয়ালি কোম্পানির ভ্যালুয়েশনও ডিপেন্ড করে। সো এই জিনিসগুলা আসলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, বিকজ আমরা এখন একটা ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে উই আর অপারেটিং। এখন আমাদের মার্কেটটা অনেক ব্রডার হয়ে গেছে। এখন জাস্ট শপ ব্রিক অর মোর্টার সিস্টেমে আমরা নাই। উই হ্যাভ আ ডিজিটাল মার্কেট। হ্যাঁ, আওয়ার মার্কেট ইজ অন আওয়ার ফোন, উই আর ক্যারিং আ মার্কেট অন আওয়ার ফোন। সো দিস থিংস বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট। সো একটা কোম্পানি কিন্তু খুবই একটা কম্পিটিটিভ স্টেজে চলে আসতে পারে যদি সে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির রাইটটা সে নিয়ে আসে। কারণ তখন কিন্তু তার জন্য অন্যান্য প্লেয়াররা যারা থাকে মার্কেটে, তাদের জন্য এটা একটা ব্যারিয়ার চলে আসে। যে আমি যদি ওরকম ইউনিকনেস না নিয়ে আসতে পারি,
এর চেয়ে বেটার কিছু না নিয়ে আসতে পারি, আমি কিন্তু তাহলে ওই মার্কেটে এন্ট্রিটা পাচ্ছি না। সো আপনার কি মনে হয় যে আমাদের এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি, আমরা এটাকে লেভারেজ যদি করতে পারি, তাহলে কি বা মার্কেটে কম্পিটিশনটা আ একটু বাড়বে? আ সবার মধ্যে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড ক্রিয়েট হবে? এক্সাক্টলি। আমি একদম শুরুতে বলে নিব আ যে আপনি শুরুতে বলতেছিলেন যে incentivize করা বা বিভিন্ন দিক থেকে প্রমোট করা। আমি একদম ১ম এ বলব যে ফাউন্ডার্স যারা স্টার্টআপ বলি, কোম্পানি ফাউন্ডার বলি, আ এদেরকে যেটা করতে হবে ১ম এই আমাদেরকে করতে হবে যে আমাদের intellectual property র নলেজটা নিতে হবে। এটাকে ভ্যালু কিভাবে করব, এটাকে কিভাবে রিকগনাইজ করব। দেন 2nd পয়েন্ট হলো আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট। আমাদের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট বা স্টার্টআপ কোম্পানি হলে সেটা নিজে আমি যদি ম্যানেজ করি, তাহলে অ্যাকাউন্টেন্সি পয়েন্ট থেকে আমাকে জানতে হবে যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ভ্যালু ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হবে এবং কিভাবে আমি সামনে নিয়ে যাব। ৩ নাম্বার পয়েন্টটা হলো যে আমার অডিটর, আমি যাদেরকে দিয়ে অডিট করাবো তারা কি অ্যাকচুয়ালি জানেন কিনা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে কিভাবে রিকগনাইজ করতে হয়। For me personally, for my company, it took about 6 years to recognize intellectual property and সেটাকে একটা অ্যানেক্স এর মধ্যে নিয়ে আসা। এবং সেখানে যথেষ্ট আমাদের ব্রেইনস্টর্মিং করতে হয় যে আসলে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করব। আমাদের ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স সিনারিও ছিল। অ্যাসেট, মানে জি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি একটা কোম্পানির জন্য একটা অ্যাসেট। সো জি, এই অ্যাসেটটাকে আমরা আমাদের অডিটরের বোঝা এবং এটা আমাদের কোম্পানির অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শিটে নিয়ে আসা, এটাকে ভ্যালু জি, একটা এড করে, বিকজ জি, দ্যাট ইনক্রিজেস দ্য ভ্যালু অফ দ্য এন্টায়ার কোম্পানি। সো এই চ্যালেঞ্জটা আপনি কিভাবে করলেন? বিকজ দিস ইজ সামথিং ইন্টারেস্টিং। আই উড লাইক টু নো যে একটা অডিটরকে আপনি কিভাবে এটা বুঝাতে পেরেছেন অবশেষে? আমার ক্ষেত্রে যেটা হইছে যে আমরা আমরা যারা পা সেলফ মেড এন্টারপ্রেনিউর আমাদের ক্ষেত্রে সকল রোলে অ্যাকচুয়ালি আমরা চাকরি করতে হইছে। সো আমার ক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র এমডি বা সিইও না, আমি সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার রোলেও কাজ করছি, অ্যাকাউন্টেন্ট রোলেও কাজ করছি। সো আমাকে অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতে হইছে বা আমাকে পড়াশোনা করতে হইছে আমি কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে আমি রিকগনাইজ করি। লেটস সে আমি ৳৫,০০,০০০ সেলারি দিয়ে আমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করলাম। ধরে নিলাম সফটওয়্যারটা আমার এখন অ্যাসেট হয়ে গেল। এখন পরবর্তীতে আমি ১ কপি বিক্রি করলাম। যে ওকে আমি ৳১,০০,০০০ ১ কপি বিক্রি করলাম, লাইসেন্স বিক্রি করলাম। এখন এর পরবর্তীতে এটা ডেলিভার করতে আমার আরো ৳৫০,০০০ খরচ হয়। তাহলে আমার হ্যাঁ, ৳৫০,০০০ খরচ হইলো, ৳১,০০,০০০ আর্ন করলাম, ৳৫,০০,০০০ ইনভেস্টমেন্ট হলো। এখন যেই কাস্টমারটাকে আমি ৳১,০০,০০০ সফটওয়্যার ডেলিভার করতে যাচ্ছি, তার জন্য আরেকটা মডিউল এড করতে হলো এবং সেখানে আমি আরো ৳১,০০,০০০ এড করলাম। এগুলোকে এই ৳১,০০,০০০ কিন্তু আমার এক্সপেন্সেস না। আমি কিন্তু আরো একটা মডিউল আমার সফটওয়্যারে নিয়ে আসলাম এবং সেটা কিন্তু আমার স্টোরে থাকবে এবং পরবর্তীতে সময়ে আমি অন্য কাস্টমারকে সেটা কিন্তু আবার আমি ডেলিভার করতে পারবো along with some features modification অথবা আমার আ ইমপ্লিমেন্টেশন টেকনিক দিয়ে। সো সেটা আমি করে যেতে পারবো। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো নিয়ে আমাদের অডিটরের সঙ্গে আমরা লম্বা সময় ব্রেইনস্টর্মিং করতে থাকি। এবং ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বেসিস ১ম ২-১ বছর আমরা একভাবে চলতে থাকি। এখন মোটামুটি আমরা একটা রেগুলার পয়েন্টে চলে আসছি। ধরে নেয়া যায় যে আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিনিয়ারদের যে সেলারি সেটার আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট 60% আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আকারে রিকগনাইজ করতে পারি। বিকজ আমাদের একটা পোরশন হলো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, আরেকটা পোরশন হলো ইমপ্লিমেন্টেশন যেটাকে আমরা ডেলিভারি বলতে পারি। সো ডেলিভারি ইজ অ্যান এক্সপেন্সেস আর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টটা আমাদের ভ্যালু এডিশন। সো আমরা বছর শেষে ভ্যালু এডিশনটা ক্যালকুলেট করতেছি। আবার অ্যাকাউন্টিং রুল অনুযায়ী আমরা অ্যামোর্টাইজেশন একটা পার্সেন্টেজ অ্যামোর্টাইজ করে ফেলতেছি। সো ওভারঅল একটা সার্টেন ভ্যালু আমাদের রেগুলার ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। এবং কোম্পানির যে ওভারঅল ভ্যালু সেটা আমার বাড়তেছে। এবং সেটাকে যদি আমরা একভাবে ধরি যে আমার মার্কেট ভ্যালু কি, সেটারও কিন্তু একটা অংশ কিন্তু এখানে রিপ্রেজেন্ট হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মার্কেট ভ্যালুর। বাট বাকি পুরোপুরি মার্কেট ভ্যালুর পুরো অংশ কিভাবে অ্যাকাউন্টিং এ রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সেই অংশটা আমার জানা নেই। বাট ইন্টেলেকচুয়াল অংশটুকু আমি ম্যানেজ করে যাচ্ছি। এখন পয়েন্টটা হলো আমার অডিটর হয়তো সেটা এখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলে আসছে। আই এম নট সিউর আমাদের পুরো অডিটর গ্রুপ কি আসলে সেই জায়গায় এওয়ার কিনা। আই এম প্রিটি সিউর একটা গুড নাম্বার অফ অডিটর এখন এওয়ার এটাতে যে কিভাবে অ্যাকাউন্টিংটা করবে। অ্যাগেইন দেয়ার আর
আমি একটা পয়েন্ট আমি তুলে ধরতে চাই এখানে। সেটা হলো যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আমি রিকগনাইজ করতেছি। খুব ভালো। আমি ৳৫,০০,০০,০০০ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রিকগনাইজ করলাম। এখন আমাকে অডিটর কোয়েশ্চেন করল যে, "ভাই তুমি যে ৳৫,০০,০০,০০০ ইনভেস্টমেন্ট করলা, যে তুমি কেন শুধুমাত্র ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে ইনভেস্টমেন্ট করলা? তুমি কি একটু ফিজিক্যাল বা ফিক্সড অ্যাসেট এ ইনভেস্টমেন্ট করতে পারো না? ক্যানট ইউ বাই এ প্রপার্টি ফর দ্য কোম্পানি?" হুম? হ্যাঁ, আমাদের কিছু ফিক্সড অ্যাসেট আছে লাইক কম্পিউটারস, ইলেকট্রনিক্স আইটেমস, আদার্স, রাইট? কিন্তু অডিটর চায় তুমি যদি ৳৫,০০,০০,০০০ র ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বিল্ড করো, তাইলে ইউ শুড হ্যাভ সাম ফিক্সড অ্যাসেট। যদিও ইন্টারন্যাশনালি এটার কোনো গাইডলাইন নাই। বাট বাংলাদেশের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো আপনি ৳৫,০০,০০,০০০ র মেধা সম্পদ তৈরি করবেন। কেন আপনি ৳১,০০,০০,০০০ র ফিক্সড অ্যাসেট তৈরি করবেন না? আমার মতে এটা ইনিশিয়াল স্টেজে ইট ইস ওকে। যদি আমরা একটা সফটওয়্যারে অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে পারি, সেটার একটা অংশ আমি ফিক্সড অ্যাসেটেও ইনভেস্ট করতে পারি। এমনও হইতে পারে যে এটা অফিস স্পেস বা একটা ল্যান্ড হইতে পারে কোম্পানির জন্য, বা এনি আদার ফর্ম অফ ফিক্সড অ্যাসেট হইতে পারে। সো ইনিশিয়ালি আমরা এই কাজগুলা করে যাই। বাট যারা মেরিটোরিয়াস, যারা ট্যালেন্টেড, তারা অ্যাকচুয়ালি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কিন্তু দারুণভাবে তৈরি করতে পারে। এটাকে যদি আমরা ভ্যালুয়েশন এবং রিভ্যালুয়েশন যদি না করতে পারি, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আমাদের প্রোডাক্টের ভ্যালু তৈরি হবে না। আমি যদি আজকে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট একটা কথা বলি, মাইক্রোসফট কত টাকা খরচ করছে এবং কত টাকা মার্কেট থেকে কামাইছে এবং তার ভ্যালু কত? আমি যদি মাইক্রোসফট উইন্ডোজের কথা বলি, এই ভ্যালুর মেজর অংশ কিন্তু তার মার্কেট ভ্যালুয়েশন থেকে আসছে, তার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ভ্যালুয়েশন থেকে আসছে। কত আর্ন করছে সেটা ডাটাটা আমার দরকার নাই। আমি যদি আমার প্রোডাক্টের কথা বলি, আমরা একটা ইআরপি সিস্টেম করি, প্রিজম ইআরপি। সিন্স 2005 আমরা এটাকে ডেভেলপ করে যাচ্ছি এবং এটার সঙ্গে আমাদের হিউজ নাম্বার অফ ক্লায়েন্টের এনগেজমেন্ট আছে। সো আমরা কিন্তু এইটার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে আমি বলতে পারবো যে ২০১০ থেকে খানিকটা আমরা ম্যানেজমেন্টে আসতে পারছি। ১ম ৬-৭ বছর কিন্তু আমরা এটাকে ম্যানেজ করতে পারিনি। এখন যেখানে আসছি সেখানে কিন্তু আমাদের ব্র্যান্ড ভ্যালুটা মার্কেটে এস্টাবলিশড হইছে। আমাদের এটার যে অডিট রিপোর্ট সেটা ব্যাংকের কাছে এস্টাবলিশড হইছে। আমরা যেকোনো একটা জায়গায় যখন এটাকে প্লেস করতেছি, আমাদের কোম্পানি ভ্যালুয়েশন কিন্তু একটা পর্যায়ে ইনট্যাক্ট আছে। এখন আমাদের যারা সফটওয়্যার কোম্পানি, অ্যাজ পার ওয়েসিস ডাটাবেজ আমাদের কাছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ২৬০০ আইটি অ্যান্ড আইটি এনাবল কোম্পানি আছে। আমি অলরেডি গত ২-৩ মাসে আমার একটা কাজ করার জায়গা ছিল, যে জায়গাটায় আমার এই ২৬০০ মেম্বার কোম্পানি যারা আছে তাদেরকে একটা, যারা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে নলেজেবল না বা যারা ম্যানেজ করেন না এখনো, বা যাদের একটু দুর্বলতা আছে সেই অংশটাতে কাজ করার জন্য আমরা অলরেডি কিন্তু একটা অ্যাটেম্প নিয়েছি, যে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তৈরি করেছি, যেখানে আপনিও আছেন, আমি আছি এবং আদার মেম্বাররা আছেন। এবং আমি বলব যে এখান থেকে আমরা শুরু করতে চাই যে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেরা আগে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ম্যানেজ করবে, এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা অডিটরদেরকে মোর এখানে এনগেজ করব, যেখানে আমরা অডিটরদের থেকে সাপোর্ট পাই এবং সেখানে আপনাদের লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স নিব, যাতে করে আমরা আইপিআরকে আমরা টিকায় রাখতে পারি। আমাদের কিন্তু একটা বডি আছে গভর্নমেন্টের। সেই বডিটা আসলে আ আমাদের জন্য কি প্রপারলি আ ব্যবহার করা যাচ্ছে কিনা, সেটাকে আমরা কাজে লাগাইতে পারতেছি কিনা, বা ইন্টারন্যাশনাল কপিরাইট প্যাটেন্টের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা আমরা তৈরি করতে পারতেছি কিনা, সেই জায়গাগুলা আমরা আসলে এই স্ট্যান্ডিং কমিটিটা থেকে একসঙ্গে দেখব। থ্যাংক ইউ। একদম ঠিক কথা বলেছেন। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যাপ্রিশিয়েটেড দ্যাট বেসিস এই উদ্যোগটা নিয়েছেন, উইচ ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি ডেডিকেটেড ফর প্রমোটিং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, যেটা আগে কখনো ছিল না। এবং এটার অনেকেই অনেকেই কম্পিটিটিভনেস, এবং এটার অ্যাকচুয়ালি বিজনেসেসরা যারা আছে, মেম্বার যারা আছে, দে উইল বি ভেরি মাচ বেনিফিটেড, বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইউজিং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ইন দ্য রাইট ওয়ে, বেসিক্যালি আমাদের সব কোম্পানিরই যে ইউনিকনেস আছে, প্রোডাক্ট আছে, প্রসেসটা আছে, এটা কিন্তু যেটা বললাম যে কপি হওয়ার থেকে সেভ করে। হ্যাঁ? এবং যদি কপি হয়, এটলিস্ট ইউ হ্যাভ আ লিগাল রিকোর্স। এবং এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অলসো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যদি তোমার থাকে, যে কোম্পানির থাকে, তাহলে কিন্তু তোমার ইভেনচুয়ালি একটা ব্র্যান্ড রেকগনিশন ক্রিয়েট হয়ে যায়। যেটা আপনি বললেন যে মাইক্রোসফটের কিন্তু একটা ব্র্যান্ড ইমেজ ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। আপনার একটা ইআরপি সিস্টেমের অনেকগুলো ক্লায়েন্ট আছে। সো অলরেডি একটা ব্র্যান্ড রেকগনিশন চলে আসছে, বিকজ they Microsoft and your company has been able to secure trademarks and other intellectual property rights. সো এটা কিন্তু কাস্টমারদেরকে একবারে, মানে ২ বার চিন্তা করে না।
যে ও আচ্ছা এটা মাইক্রোসফট, ওকে ইটস গুড। সো ওভাবেও কিন্তু হেল্প করে। এবং আমরা কিন্তু এই যে মাইক্রোসফট যেরকম আমরা যখন অফিস ইউজ করতে যাই টিমস, আমাদের কিন্তু লাইসেন্স নিতে হয়। এই লাইসেন্সিংটাই অ্যাকচুয়ালি যদি আমার আইপিআর থাকে, দ্যাট গিভস মি দ্য রাইট লিগালি টু লাইসেন্স মাই টেকনোলজি। সো কারো যদি এই টেকনোলজিটা ইউজ করতে হয়, তুমি আমার থেকে লাইসেন্স নিয়ে করো, আমি তোমাকে লাইসেন্স দিব ইউজ করার। এবং এটার আমি দেখি যে যদি আমার স্ট্রং আইপিআর থাকে, ওই কোম্পানি, ওই বিজনেসটাকে কিন্তু আসলে একটা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের মধ্যে একটা লেভারেজও দেয়। যে একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ চলে আসে। যে আমি আই হ্যাভ বিন প্রোটেক্টিং মাই বিজনেস, আই হ্যাভ আ ব্র্যান্ড রেপুটেশন, এবং আমার ভ্যালুয়েবল কিছু ইনোভেশনস আছে। সো আমার বিজনেস সিক্রেটসটাকেও প্রোটেক্ট করে। আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ ইউ। এবং আম, আমাদের অ্যাকচুয়ালি অনেকেরই আমরা যেহেতু বলি যে শুরুর দিকে আসলে আমরা ইনোভেশনের দিকে এতটুকু মানে ভিতরে ঢুকে যাই যে আমরা অনেক সময় এইসব জিনিসগুলা মিস করি। অ্যান্ড যেটা আপনি একদম প্রথমে বলেছেন, আই এগ্রি যে এটাকে যেহেতু পড়ানো হয় না, এটার সাথে যে কম্পিউটার সায়েন্স এবং একটা সফটওয়্যার ডেভেলপারের সাথে একটা সিস্টেম বিল্ডিং এর সাথে যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের একটা কানেকশন আছে, এটাও আমরা বুঝি না, বিকজ পড়ানোই তো হয় না আমাদেরকে। এবং প্র্যাকটিসেও নাই। সো এই লাইসেন্সিং অফ টেকনোলজি অ্যাকচুয়ালি আমার, আই বিলিভ ইন দ্যাট, বিকজ যেটা অলরেডি এক্সিস্ট করে সলিউশন, ওইটাকে কপি করে আসলে লাভ কি? বিকজ আই অনেস্টলি বিলিভ ইন ওয়ার্কিং স্মার্ট, নট হার্ড। সো অ্যান্ড একটা টেকনোলজিকে কপি করাতে দের ইজ নো ইনোভেশন। অ্যান্ড একটা আইডিয়া, মানে আইডিয়াকে কপি করলে এটা নতুন করে বানালাম, সো নতুন হলো না, তুমি নতুন করে বানালা, বাট দিস আইডিয়া অলরেডি এক্সিস্টস। সো আমাদেরকে আসলে নতুন নতুন ভেঞ্চারকে বলতে হবে যে এই যে টু বি কম্পিটিটিভ, ইউ নিড টু কাম আপ উইথ নিউ আইডিয়াস। এখন আপনি কিছু চ্যালেঞ্জেস এর কথা অলরেডি বলেছেন। তো আমরা যদি একটু ইলাবোরেট করতে পারি ওই এরিয়াটাতে, যে আসলে এটা যেরকম বেসিস অলরেডি রেকগনাইজ করেছে that there are challenges, আপনিও রাইটলি বললেন যে ২৬০০ মেম্বারসদের মধ্যে সবার মধ্যেই হয়তো মেজরিটিদের মধ্যে একটা গ্যাপ আছে। এবং আম, এই চ্যালেঞ্জেস গুলাকে কিভাবে আমরা অপরচুনিটির মধ্যে বদলে আনতে পারি, স্পেশালি ধরেন ফর দ্য স্টার্ট যারা নতুন, ওদেরকে কিভাবে আমরা এই চ্যালেঞ্জেস গুলাকে ফেস করার জন্য আর ওভারকাম করতে হেল্প করতে পারি, এবং এটার কি কি অপরচুনিটি থাকতে পারে দ্যাট উইল বেনিফিট। মানে এখন আমার কাছে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে আমরা প্রোঅ্যাক্টিভ না। এখন যদি আমাকে বলে, আমার রেগুলেটর এসে বলে তোমার এটা করতে হবে, অডিটর যদি বলে এটা করতে হবে, আমাকে যদি এখন আমার ল বলে এটা করতে হবে, তখন আমি করব, কিন্তু আমরা প্রোঅ্যাক্টিভলি কিছু আসলে করতে চাই না। তো এই জিনিসটাকে, এই মাইন্ডসেটটাকে আমরা একটু যদি ইজি করা যায়, সো আপনার আপনার কিছু সাজেশনস আমি চাবো, বিকজ লাইক আই সেড ইউ হ্যাভ বিন ইন দিস ফিল্ড, ইউ নো দ্য চ্যালেঞ্জেস ইউ হ্যাভ পার্সোনালি ফেসড। সো কিছু সাজেশনস দেন আমাদেরকে, এরকম নতুন নতুন স্টার্ট আপসদেরকে কনফিডেন্স দেওয়ার জন্য, এবং যেন ওরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকেও সেম একটা ইম্পর্টেন্স দেয় when they are innovating or creating a new solution or a platform. ওকে। আমি অনেক লম্বা প্রশ্ন বা বেসিসের ২৬০০ মেম্বারের মধ্যে একটা অংশ আমাদের স্টার্টআপ আছে। অ্যাগেইন দেয়ার আর হিউজ নাম্বার অফ ইনোভেটরস অ্যান্ড স্টার্টআপস আউটসাইড, এবং সেখানে ফ্রিল্যান্সার আছে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল আছে। সো সেখানটায় আমি একটু বলবো কয়েকটা একদম কমন সিনারিও আমি বের করে আনি। কমন সিনারিওটা হলো যে আহ, একজন ইনোভেটর বলল যে আমার আইডিয়াটা ও কপি করছে। এটা কিন্তু একদম কমন, আমার আইডিয়াটা কপি করে নিয়ে গেছে। সো আরেকটা হলো যে এইটা তো আসলে তোমার আইডিয়া না, এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল অমুক কোম্পানি করছে, তুমি কপি করছো। এই ২ টা পয়েন্টে আমি থাকতে চাই। হুম? এখন কেন এই ঘটনাটা ঘটে? নরমালি আমরা কিন্তু দুনিয়াতে অনেক মানুষ কিন্তু আমি দেখে শিখি, পড়ে শিখি, শুনে শিখি, হ্যাঁ? রিসার্চ করে শিখি। সো আমি একটা জিনিস করতেছি,
অন্য আরেকজন কিন্তু সিমিলার টাইমে এটা চিন্তাও করতে পারে, তার মাথায়ও সেম প্রবলেমটা সলিউশন আসলে আসতে পারে, হয়তো ভিন্নভাবে, হয়তো একইভাবে এটা আসতে পারে। সো সবসময় যে একজন একজনেরটা দেখে কপি করতেছে এটাও ঠিক না। আমি যদি আমারটা সংরক্ষণ করতে চাই, তাহলে আমাকে একটু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে পড়াশোনা করতে হবে। এটাই ১ম। আমি একজন ইনোভেটর, আমি যদি ১,০০০ ঘন্টা আমার ইনোভেশনে ব্যয় করি, আমি ২ ঘন্টা হলেও ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টে আমাকে ব্যয় করতে হবে। আমি কি আমি একটা যদি ছোট একটা ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট তৈরি করি আমার ইনোভেশন দিয়ে, আমি কি সেটার জন্য আমি যদি কোনো ইলেকট্রনিক পার্টস কিনতে হয়, যদি বাজারে গিয়ে সেটা কিনতে হয়, তাহলে কি আমাকে আগে ফান্ড ক্যালকুলেশনটা করতে হবে না? ঠিক আমাকে যেরকম আমার এই খরচের ফান্ড ক্যালকুলেশনটা করতে হবে, আমি এই প্রজেক্টটাতে আমার মেধাস্বত্বের ব্যবহারের যে যে কস্টটা সেটাও কিন্তু ক্যালকুলেট করতে হবে এবং সেটার আউটকামকে আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে কিন্তু আমার চিন্তা করতে হবে যে এটার ভ্যালুয়েশনটা কি। দেন পরবর্তীতে যাইতে হবে এটার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কি আছে, এটার লোকাল স্ট্যান্ডার্ড কি আছে, বা আমার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কি আছে, আমি সেটাকে নিয়ে কিন্তু কন্টিনিউ করব, রাইট? এটা হলো একটা পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্টটাতে আপনি ছিলেন যে কপি করা ভালো না। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আরেকটা টার্ম আছে, সেটা হলো রি-ইঞ্জিনিয়ারিং। আমার একটা কনসেপ্ট ইউএসএ তে এস্টাবলিশড হয়েছে, ইউএস এর একটা স্টার্টআপ গ্রুপ তারা তৈরি করছে, তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে। সিমিলার কাইন্ড অফ কনসেপ্ট বাংলাদেশে যদি ইউএসএ তে এনে বসানো হয়, এটা কিন্তু রান করবে না। বাংলাদেশের স্ট্রাকচার, কালচার, জিও স্টেট ডিফারেন্ট। আমি যদি সেখানে কারেক্ট। ইমপ্লিমেন্ট করতে যাই, এটা কাজ করবে না। কিন্তু ওই আইডিয়া থেকে জেনে আমি এখানকার ইমপ্লিমেন্টেশন সিনারিও দিয়ে আমি কিন্তু একটা রি-ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিস তৈরি করতে পারবো এবং রি-ইঞ্জিনিয়ার্ড জিনিস দিয়ে কিন্তু আমি লোকাল মার্কেটটাকে সার্ভ করতে পারবো এবং লোকালি যে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করব। সো ইট ইজ নট এভরি টাইম ইট ইজ এ কপি। সো অনেক সময় এই কথাটা আমি একটু যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। আমাদের এরকম অনেকগুলা জায়গায় এরকম ইমপ্লিমেন্টেশন আছে এবং এটা শুধুমাত্র লোকাল পার্সপেক্টিভের কারণেই এটা ডিফারেন্ট হয়। আমার মনে হয় যে কোনো ধরনের চিন্তা ইয়াং অন্টারপ্রেনার বা স্টার্টআপ ফাউন্ডার্সরা যেভাবে চিন্তা করবে, আমার মনে হয় এগিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে নিজেদের কনফিডেন্স থাকতে হবে যে হোয়াট আই এম ডুইং। আমার ক্ষেত্রে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে সবচেয়ে বড় যেই জায়গাটা আমি পাইছি, মানে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কাজটাকে একটা পর্যায়ে করে এনে মনে করে যে না আমি এটাকে আরেকটু ভালো করতে পারবো। অবশ্যই এটা খুব ভালো চিন্তা, কিন্তু এটার জন্য প্রচুর পরিমাণ ডিলে হচ্ছে ইন প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, সে কিন্তু তার আইডিয়াটাকে কোথাও প্রমোট করতে পারতেছে না, দেখাইতে পারতেছে না। আমি স্টার্টআপ ফাউন্ডারদেরকে বলবো আমার ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি, আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রিকগনিশনের পাশাপাশি আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি রেগুলার এটাকে কম্পিটিটিভ যে কোনো জায়গায় নিয়ে প্লেস করব, যাতে করে আমি অন্য মানুষ থেকে শুনতে পারি যে আমার আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি ভালো না খারাপ। আমি ধরে নিলাম একটা গ্রুপ আমাকে বলল ভালো না, কিন্তু আমি যদি ৫টা গ্রুপের কাছে যাই, তাইলে কিন্তু আমার একটা অ্যাসেসমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে যে আমার আইডিয়াটা কতখানি ভালো আর ভালো না। এটাও কিন্তু একটা ওয়ে কিন্তু আমার ইন্টেলেকচুয়াল যে আউটপুট সেটাকে রিকগনাইজ করা। দেয়ার আর দেয়ার আর মেনি মোর ওয়েজ। অনেকে ডিজিটাল মার্কেটিং করে, অনেকে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মার্কেটিং করে। আমি কিন্তু একটা কম্পিটিশনে গিয়ে আমার আইডিয়াটাকে প্রেজেন্ট করাটাকেও কিন্তু আমি একটা বড় ধরনের মার্কেটিং মনে করি। সো দেয়ার আর ক্রিয়েশন, value recognition, and the presentation, and then it is the implementation. In the meantime হয়তো I need to have the fund acquire করা লাগবে এবং সেটাকে আমি করে দেয়া লাগবে। আমি আরেকটা পয়েন্ট এড করতে চাই। আমি আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ক্যালকুলেশনে আমি একটা প্রোডাক্টের ভ্যালু ৳১,০০,০০,০০০ দাঁড় করাইছি। আমাকে কিন্তু সবসময় চিন্তা করতে হবে, আমি এই ভ্যালুটা যে দাঁড় করাইছি, এটার মার্কেট আউটপুট কি আমার এটার এগেইনস্ট এ আছে কিনা? বা আমি যদি কারো কোনো ইনভেস্টরের কাছে বা কারো কাছে যদি সেল করতে যাই, আমি কি এই ভ্যালুটা আমি তাকে কাগজে কলমে শো করতে পারবো কিনা? আপনি যেটা বলতেছেন যে আমি ডিউ ডিলিজেন্স এ আমার ঠিকঠাক মতো কন্টিনিউ হচ্ছে কিনা। এখানকার অনেক কোম্পানি আছে কিন্তু যারা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ফেইল করছে ডিউ ডিলিজেন্স এর কারণে। হ্যাঁ? প্রপার অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, প্রপার ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এটার অ্যাকাউন্টিং সাপোর্ট এবং এই 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 অ্যাসেট গুলার সিকিউরিটি, হুম? আমি বলব সিকিউরিটি অফ দ্য অ্যাসেট
যদি না থাকে তাহলে আমি কিন্তু আসলে ডিউ ডিলিজেন্স ফেইল করব এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্টার্টআপ বলি, কোম্পানি বলি কেউই কিন্তু এখানে ইনভেস্টমেন্ট পাবে না। আই এম সরি আমি হয়তো একটু লম্বা করে ফেলছি। থ্যাংক ইউ। না, না, একদমই অন পয়েন্ট বলেছেন আপনি ইকবাল ভাই। বিকজ লাইক আই সেড, আমরা অনেক সময় যেটা বললাম যে আমরা একটু প্রোঅ্যাক্টিভ না। সো এই যে আমার যে এই যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যেটা আমরা বললাম যে এটার বেনিফিটস গুলা বললাম। তো চ্যালেঞ্জিং এরিয়া হচ্ছে, একটা হচ্ছে আমার নলেজ গ্যাপ, হয়তো আমি জানি না এটা করা উচিত। ওর হয়তো আহ, আমি করি নাই বিকজ আমি ওটাকে ইম্পর্টেন্স দিই নাই যে এটাকে দিয়ে কি হবে। ওর হয়তো আমি মনে করি যে যেহেতু আমি স্টার্ট আপ করছি, এখন এখানে আমার ফান্ড শর্টেজ, এই ট্রেডমার্ক কিংবা কপিরাইট এসব পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশনের পিছিয়ে একটা খরচ হয়, সময় যায়। এটাকে এখন আপাতত মানে পিছিয়ে পড়ে, প্রায়োরিটি লিস্টে অনেক পরে আসে। এবং ওইটার ইম্প্যাক্টটা আমরা পরে গিয়ে দেখি যে একটা বড় একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়তো আমি পেতাম, কিন্তু আমি ওইটাকে তখন হারাই ফেলি। সো হ্যাভিং দ্যাট ওনারশিপ, হ্যাভিং দ্যাট রেজিস্ট্রেশন উইচ ইজ কম্পেয়ার টু, যেটা বললাম যে ভ্যালুয়েশন হয়তো ১,০০,০০,০০০, ওইটার সাথে কম্পেয়ার করলে মানে দ্য এক্সপেন্ডিচার্স দ্যাট ইজ দেয়ার, একটু এগুলোতে আসলে সময়ও লাগে। আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জিং এরিয়াস হচ্ছে আমাদের ল এবং রেগুলেশনস গুলা আসলে অত বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি না, টু বি অনেস্ট। আমি লাইক আই সেড আমরা এখন ওখানে ডিটেলসে যাব না। মানে আমাদের আবার ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্টের জন্য ২ টা অফিস, ২ টা রেগুলেটর। মানে দে শুড বি আন্ডার ওয়ান আমব্রেলা। এবং এই পুরা প্রসেসটাও অনেক লেন্দি। মানে আপনি একটা পেটেন্টের জন্য এপ্লাই করবেন, এটা পেতে এত স্টেপ আর ধাপ যে অনেক সময় লেগে যায়। কিন্তু আইনের একটা ভালো দিক আছে যে অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ রেজিস্টার, তুমি পরে পেয়েছো কি পাও নাই, কি এটা পড়ে আছে, এটা ম্যাটার করে না। যদি তোমার ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্ট এবং তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, তোমার ট্রেডস এগুলো সব রেজিস্টার্ড থাকে, তাহলেই কিন্তু তুমি বেনিফিটগুলা পাবা অ্যাজ ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ওনারশিপ অফ দ্যাট ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। সো এই জিনিসটার অ্যাডভান্টেজটা আসলে আমাদের নেওয়া উচিত। যে পাবো কি পাবো না, পরে কোয়েরি হবে কি হবে না, এটার লম্বা সময় লাগবে, এই জন্য ডিলে করব, ওটা না করে আমার সাজেশনস হবে যে টু দ্য স্টার্টআপস, টু দ্য নিউ ইনোভেটর্স। বিকজ আমরা এখন আসলে দেখছি যে উই ওয়ান্ট টু বি অ্যান ইকোনমি where we are going to be actually job creators, not job seekers. সো এখন আমি যদি আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে ধরে রাখতে না পারি, উই আর গোয়িং টু ফেইল ইন দিস এরিয়াস, বিকজ তখন আমাদের অ্যাক্সেস টু ক্যাপিটাল অ্যাকচুয়ালি কমে যাবে। অ্যান্ড ইন মেনি সিনারিওস ইউ হ্যাভ রাইটলি সেড যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ভ্যালু যদি ১,০০,০০,০০০ হয়, এটা কিন্তু দেখা যায় অনেক টাইমে ইটস ইউজড অ্যাজ কোল্যাটারাল to secure loans and investments. And that is a very positive thing to make sure that you secure your intellectual property. এবং মার্কেটিং আর ব্র্যান্ডিং তো এটা ইনশিওর করেই। এবং ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস যেটা বললাম, যে এখন আমি যখন এই যে অ্যাপেলের লোগো কিংবা এই যে মাইক্রোসফটের লোগো, ওরা এরকমভাবে ওদের ব্র্যান্ডকে মানে আমাদের মাথায় ঢুকে দিয়েছে যে আমরা এদের লোগো কিংবা এদের নাম শুনলে আমরা সেকেন্ড টাইম চিন্তাও করি না যে এটা 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 ভালো কি খারাপ। বিকজ আমরা জানি ওভার দ্য ইয়ার্স দে হ্যাভ বিল্ড দ্যাট রেপুটেশন অ্যান্ড দে হ্যাভ বিল্ড দেয়ার ব্র্যান্ড। এবং ব্র্যান্ডের জন্যই কিন্তু আসলে আহ, দামটাও বেড়ে যায় ওই কোম্পানির ওই প্রোডাক্টের। বিকজ একই সফটওয়্যার, আমরা যেরকম বলি ধরেন একই সফটওয়্যার, একই টাইপের সফটওয়্যার, সিমিলার টাইপ অফ সফটওয়্যার কোম্পানি এও দিতে পারে, যেটা মাইক্রোসফটও দিতে পারে, এবং আরেকটা লোকাল কোম্পানিও দিতে পারে। কিন্তু এই যে আমরা কিন্তু অনেক সময় যেতে চাই মাইক্রোসফটের দিকে, যে না, বাট ওদের একটা দে হ্যাভ আ লং স্ট্যান্ডিং হিস্ট্রি, রেপুটেশন, ব্র্যান্ডিং, ওদের সার্ভিসটা টপ ক্লাস হবে। সো আমরা এখন নতুন কারো কাছে যাব না। এই যে আমাদের এখন জাস্ট সিম্পল মার্কেটে এই যে ফোন কিনতে গেলেও চায়নার ফোন আছে, স্মার্টফোনই। আবার আমাদের আইফোন আছে, গুগলেরও অনেক হাই এন্ড ফোন আছে। সো আমরা এখন চিন্তা করি যে কোনটা কিনবো। এখন এটা অনেক সময় অনেক কিছু ডিফার করে। হয়তো আমার ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটিটা ওরকম নাই যে আমি দামি একটা
সলিউশন নিব, লাইসেন্সড একটা সফটওয়্যার কিনবো। সো উই গো ফর চিপার অল্টারনেটিভস, বাট উই হ্যাভ টু রিয়েলাইজ দ্যাট দোজ কাম উইথ সার্টেন রিস্কস। সো এটার সাথে সাথে যেটা বলছিলাম যে চ্যালেঞ্জেসগুলা আমাদের আছে। আমাদের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটাকে অ্যাকচুয়ালি একটু ইউ নো একটু ইজিয়ার করতে হবে, সো দ্যাট এই যে আমরা বললেন যে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস, ল্যাক অফ নলেজ, হ্যাঁ, এটাকে যদি একটু লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা যদি আরেকটু লেস কমপ্লেক্স হয়, তাহলে কিন্তু এটা সবার জন্যই বোঝাটা ইজিয়ার হয়ে যাবে। এবং ইকবাল ভাই, আপনার সাথে আরেকটা জিনিস একটা আমি অ্যাড করতে চাই আসলে। এইটার বিকজ অফ ইউনো দ্য নিউ ট্রেন্ড অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস অ্যান্ড অ্যাডপশন অফ এআই, এটাতে কিন্তু আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে প্রোটেক্ট করা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। এক তো আমরা ডিজিটাল ইকোনমিতে এসছি, এখন এআই ইউজ করে ইউনো নতুন একটা জিনিস চলে আসতেছে। আমরা ধরেন ডেটা ইনপুট দিচ্ছি আরেকজনের একটা প্রোডাক্ট, মানে এআই টেকনোলজিস আর নাও কোডিং, দে আর ক্রিয়েটিং সফটওয়্যার, দে আর ইউনো coming up with medicines to cure certain diseases. So আমাদের জন্য আরো বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে at this point of time, যে এরাতে আমরা আছি, to make sure that we have a strong IPR regime. And এটার সাথে অ্যাকচুয়ালি স্পেশালি আমি আমাদের আসলে অনেক সময় আর বেশি নাই। আমি আপনার কাছে লাস্টে একটা জিনিস জানতে চাবো যে emerging markets like Bangladesh. Bangladesh is an emerging market. আমরা we are growing, এবং emerging marketও কিন্তু অনেক বেনিফিটেড হতে পারে যদি আইপিআর প্রোটেকশনটা রোবাস্ট থাকে। সো আপনার কাছে এই ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন যে এমার্জিং মার্কেটস আমরা যেরকম এখানে আমরা যদি সার্ভাইভ করতে চাই, how can IPR help these emerging markets? And also একটা অ্যাডভাইস যদি দেন আপনি লাস্টে to the innovators regarding IPR. আমি একটু ১ম এ বলে নিই, আপনি একটা পয়েন্টে বললেন যে প্রোঅ্যাক্টিভ না। আমি একটু দ্বিমত পোষণ করব এখানে। হুম? আমরা আমাদের যে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অফিস বা কোনো একটা সংস্থা আমরা কোথাও কাজ করতে যাই, একদম ১ম এ অ্যাজ এ সিটিজেন আমার কোয়েশ্চেন থাকে কি আমি কি ওদেরকে ট্রাস্ট করতেছি? ২ নাম্বার কেমন জানি মনে হয় যে আমরা একটা জায়গায় যখন যাই, যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আই এম এ বেগার অ্যান্ড দে আর গোইং টু গিভ আস সামথিং। দিস ইজ একদম হিস্ট্রিক্যালি কিন্তু আমরা এই অবস্থানটা আছি। কখনোই একটা আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে বলি এরা কিন্তু ইন্ট্রোভার্ট হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইন্ট্রোভার্ট। আমি একটা অফিসে গিয়ে যদি একটু ওয়েলকামিং স্টেটে না থাকি, তাহলে কিন্তু আসলে ওখান থেকে আমি কিছু চাইতেও পারতেছি না, কাজটা করাইতে পারতেছি না। ২ নম্বর পয়েন্ট হলো ট্রাস্ট। ট্রাস্টের জায়গাটা অনেক বড়। আমি একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে রেজিস্টার্ড করতে যাব। সে বলল যে আমাকে সিডিতে দেন বা আমাকে কপিতে দেন। এই ঘটনা আমাদের সঙ্গে ঘটছে। আমি কিভাবে ট্রাস্ট করব যে ওর অফিস থেকে সিডিটা কোথাও চলে যাচ্ছে না আমার সোর্স কোড সহ? আমি কিন্তু এটা প্রোটেক্ট করতে পারতেছি না। দেন আমি যখন রেজিস্ট্রেশনটা পাচ্ছি, কার মাধ্যমে পাচ্ছি? ইজ ইট এ গুড ইভালুয়েটিং কমিটি? আমাকে কিন্তু ওখানে দেখাইতে হবে যে ইভালুয়েটিং কমিটিটা আমার ইনোভেটরের চাইতে অনেক বেশি কোয়ালিফাইড। হু ক্যান ইভালুয়েট? কিভাবে শিওর হবে যে আমি আরেকজনেরটা কপি করে ওখানে দেই নাই? ইন্টারন্যাশনাল কপিরাইট যে অর্গানাইজেশন আছে সেখানটায় কিন্তু সারা দুনিয়াকে জানানো হয়, এবং বাংলাদেশ কপিরাইটও কিন্তু সেটার মেম্বার। সেখানে জানানো হয় যে মেম্বার। আইডিয়াটাকে অন্য কোথাও কেউ রেজিস্টার্ড করছে কিনা, সেটার সঙ্গে সিমিলারিটিস আছে কিনা, পার্শিয়ালি কপি হয়েছে কিনা, সেগুলো কিন্তু সব ভ্যালিডেট করা হয়। সো প্রথম জিনিসটা হলো যে আমার অফিসটার উপর আমার ট্রাস্ট। কেন জানি দীর্ঘ জীবন আমরা এই বাংলাদেশে যতক্ষণ সময় পর্যন্ত আমরা এখানে জন্মগ্রহণ করে বড় হয়ে গেছি, আমাদের কাছে সবসময় মনে হয়েছে একটা হলো দাতা, একটা হলো গ্রহীতা। আমরা অলওয়েজ গ্রহীতা। দাতার কাছে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু জিনিসটা এভাবে কোনোভাবে কাজ করা উচিত না। এখানে প্রচুর পরিবর্তন দরকার। ৩ নাম্বার পয়েন্টে একটা জিনিস আছে। আমার একটা ইনোভেটর
তার ফ্রেন্ড থেকে হেল্প নেয় বা একটা সিনিয়র থেকে হেল্প নেয়, দেন পরবর্তীতে একটা কোনো একটা সোসাইটি থেকে হেল্প নেয়। আমরা আসলে কোন কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্টে হেল্প নিবে, এটা কি আসলে ইনোভেটর বা স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনার সত্যিকার অর্থে জানেন কিনা? যদি এটা না জানেন, আসলে সেখানটায় কিন্তু ভালোভাবে যাচ্ছে না। আমাদের দেশে আহ, আপনি জাস্ট এভাবে চিন্তা করেন, আমাদের নিউজ দেখার জন্য আমি কোন চ্যানেলটা দেখব, যেটা আমি একদম ফিক্সড এই চ্যানেলটা দেখলে আমি নিউজ সম্পর্কে বাংলাদেশের পুরো ডাটা পাচ্ছি। আমি কোনো একটা পয়েন্টে সেন্ট্রাল বডি কিন্তু নাই, কালকে আইসিটি ডিভিশন, পরশু বুয়েট, এর পরের দিন বেসিস। অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রাল পয়েন্ট কোনটা আমাকে, আমি কোথায় গেলে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে কোথায় কথা বললে আমি সিঙ্গেল পয়েন্ট থেকে আমি সকল সার্ভিসকে একোয়ার করতে পারবো, আমার নলেজ নিতে পারবো। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বেসের ডিরেক্টর গত ৩ মাস, হ্যাঁ ৩.৫ মাস, কিন্তু এর আগে কিন্তু আমি ১৬ বছর বেসিসের মেম্বার। আমি নিজেই কিন্তু জানি না আমি কোথায় যাব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে কথা বলার জন্য। অ্যান্ড আমি যেহেতু এই প্রবলেমটা সাফার করছি, আই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস যে না, আমার এখানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ডিসকাশনের জন্য একটা জায়গা থাকতে হবে যেখান থেকে আমরা সামনে আগাবো। আমরা এই জায়গাটায় কিন্তু অনেক গ্যাপে পড়ে যাচ্ছি এবং মিক্সড পরিবেশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে কিন্তু আমরা আসলেই জানি না বা ইয়াং জেনারেশন জানেই না কোথায় গেলে অ্যাকচুয়ালি কাজটা করা যাবে। আপনি গুগল সার্চ করেন বাংলাদেশে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে, ১০-১২টা জায়গায় এসে যাবে। হুম। সো আপনি ওই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করা মুশকিল, এখানটা আমাদেরকে কাজ করতে হবে। দেন আমি আসবো ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বা লেটেস্ট টেকনোলজি নিয়ে। হুম। আহ, আজান ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নিয়ে বলি যে এআই এর ব্যবহার বা মেশিন লার্নিং এর ব্যবহার, এটা একটা ভ্যালু এডিশন। আমি বলব যে কোনো একটা অথরিটি যদি তার কাজটাকে স্পিড আপ করতে চায়, সেটাকে সে এই টেকনোলজিগুলো দিয়ে করতে পারবে। কিন্তু বেস জিনিসটাই কিন্তু ডেভেলপমেন্ট। এখন যেখানে আমার প্রফেশনালরা অলরেডি এআই এমএল এর ব্যবহার করতেছে তার ইনোভেশনে, তাইলে একটা অথরিটি সে কি এই টেকনোলজিগুলা ব্যবহার করা ছাড়া কি আসলে ওদেরকে সার্ভিস দিতে পারবে? তাও না কিন্তু। ইন্টারেস্টিংলি আগের কনভারসেশনেই কিন্তু ফেরত যাচ্ছে হচ্ছে যে ওখানে কিন্তু আমার আরো দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়ে আছে। সেখানে এমন হইতে পারে আমার লোকাল জনবল যদি না থাকে, সেটাকে ইন্টারন্যাশনাল জনবলের প্রয়োজনীয়তা আসতেছে, এবং লোকালি এক্সপার্ট খুঁজে বের করে সেখানে প্রপার বোর্ড, প্রপার কমিটি এবং দায়িত্ব নেওয়ার মতো লোক কিন্তু ওখানে সেট আপ করতে হবে। ইমার্জিং মার্কেটে বাংলাদেশ, আমি প্রচুর মানুষকে জিজ্ঞেস করি যে ইন্টারন্যাশনালি আমরা ভারতীয় একটা সফটওয়্যারের অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার নাম সবাই জানি, কি নাম? টালি। আমেরিকান একটা সফটওয়্যারের নাম জানি, কি নাম? কুইকবুক। আমাদের দেশে একটা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার নাম বলেন তো? কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আমরা একটা জানি এটিএল, এটিএল খুবই একটা জানি। খুবই খুবই পুয়ারলি নোন, খুবই পুয়ারলি নোন। আপনি বড় ভেরি আকারে নিউ, না। ভেরি নিউ ভেরি অলসো। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিংলি আপনি দেখেন, এবার আপনি যদি আসেন ইন্টারন্যাশনাল ইআরপি সফটওয়্যার নাম বলেন, আপনি কিন্তু ৫টা খুব তাড়াতাড়ি বলে দিতে পারবেন। এবং আমরা এখানে আমাদের ইআরপি সেক্টরটা আমরা কিন্তু এই জায়গাটায় অনেকখানি আগাইছি। আপনি যদি কাস্টমারকে জিজ্ঞেস করেন বাংলাদেশের ৩টা ইআরপির নাম বলো, আপনি কিন্তু নামগুলা প্রপারলি বলতে পারবে। এবং এই উদ্যোগটা আমি ব্যক্তিগতভাবে লাস্ট 18 ইয়ার্স আমি কন্টিনিউ করতেছি যে আমি এখানকার ওই এস্টাবলিশমেন্টটা তৈরি করব। নাও পয়েন্ট ইজ, বাংলাদেশ মার্কেট এমন একটা ফাস্ট মুভিং মার্কেট, যেখানে ইউসেজ হাই, যেখানে ডেভেলপমেন্ট হাই, যেখানে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের নাম্বার অফ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বাড়তেছে। হ্যাঁ, কর্পোরেট সিস্টেমের সঙ্গে তাল মেলানো নাম্বার কম আছে, ইউনিভার্সিটি এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে কিছুটা কনফ্লিক্ট আছে কর্পোরেটের, সেই জায়গাগুলো অ্যাভয়েড করে যদি আমি বলি, হ্যাঁ, আমাদের এখানে যেই মার্কেটের গ্রোথ এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার গ্রোথ এবং কোম্পানি গ্রোথ, সেখানটায় সত্যিকার অর্থে আমরা কিন্তু আমাদের বডিগুলা, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যে বডি, সেই বডিগুলা যদি এনাফ সার্ভিং মোডে না আসে, সেখানে আমরা এই জায়গাগুলাকে ইন্টারন্যাশনালি ব্র্যান্ড এস্টাবলিশ করতে পারবো না, ভ্যালু এস্টাবলিশ করতে পারবো না। লুক, আমি একদম সহজে বলবো, একটা ইয়াং ইনোভেটর সে কিন্তু আমেরিকাতে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে, কিন্তু তার জন্য কিন্তু ট্রিপ কস্ট লাগবে। সে কিন্তু ট্রিপ কস্টটা ক্যারি করতে পারবে না। উই হ্যাভ টু ফ্যাসিলিটেট দ্যাট হিয়ার। সো আমরা ওই জায়গাগুলোতে অনেক সময় চিন্তা করি না। আমি একদম মজার জিনিস বলবো, আজকে কিন্তু দেয়ার আর মেনি স্কুল যাদের ক্লাস 6-7 এ রোবোটিক্স ল্যাব আছে।
যাদের ক্লাস 6-7 থেকে ইনোভেশন কম্পিটিশন হয়, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি পাইছি অনার্সে গিয়ে। সো আমাদের জন্য কিন্তু খুব একটা স্কুল লাইফে ছিল বিতর্ক প্রতিযোগিতা বা টুকটাক রচনা প্রতিযোগিতা। বাট আজকের যুগে ওগুলার পরিবর্তে স্কুল কলেজগুলাতে কিন্তু প্রচুর ইনোভেটিভ জিনিসপত্র হচ্ছে। সেটাকে যদি আমার মার্কেট, লোকাল মার্কেট এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য তুলে আনতে হয়, সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে বোথ পার্টি, সরকার, প্রাইভেট সেক্টর, বোথ পার্টি আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং সেটাকে ফ্যাসিলিটেট করে যাইতে হবে। এবং আমি বলব, আমি আমার বেসিসের তরফ থেকে আমি একদম ওয়েলকাম জানাবো যে কেউ আমাদের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবে। আমাদের যতখানি দায়িত্বের মধ্যে বা আমাদের যতখানি সক্ষমতার মধ্যে আমরা চেষ্টা করব সেটাকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অ্যান্ড আমি I'll appreciate your support on that point, to help startup and companies to go for the IPR, copyright things and trademark type of things. ওখানে আপনি নলেজ অ্যান্ড সব ধরনের কোঅপারেশন দিয়ে হেল্প করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ইকবাল ভাই। আই থিংক আমাদের ডিসকাশনটা, আই হোপ এটা অ্যাকচুয়ালি রাইট অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছায় এবং আমরা অলমোস্ট একটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সো কিছু আহ, আমরা যদি এখন এভাবে কনক্লুড করতে চাই যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট অ্যাকচুয়ালি খুবই ক্রুশাল, ফস্টারিং ইনোভেশন, অ্যাট্রাক্টিং ইনভেস্টমেন্ট, ড্রাইভিং ইকোনমিক গ্রোথ ইন ইমার্জিং মার্কেটস লাইক বাংলাদেশ। এবং এটাকে প্রোটেক্ট করা, রেজিস্টার করা, মেনটেন করা শুধু আপনার আমার বেসিসের কাজ না, এটা গভর্নমেন্টের কাজ, এটা রেগুলেটরি বডিদের কাজ। সো আমাদের আসলে একসাথে হয়ে কাজ করতে হবে, সো দ্যাট আমরা আমাদের স্কিলড, আমাদের ইনোভেশনস, আমাদের ক্রিয়েটার্সদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি এবং যারা এটাকে ব্রিচ করবে আসলে তাদেরকে পেনালাইজ করতে পারি। And I hope সবাই এই discussion on the value of IP and how strong it is in order to drive growth and innovation in a digital economy, এটাকে একটু insightful and informative session হিসাবে আপনারা দেখবেন এবং uh, subscribe to our channel and keep an eye out for our upcoming webinars. And Iqbal bhai, thank you for your time. থ্যাংক ইউ ভেরি And মাচ। yeah, I hope we can work together and reduce this gap. And I think we will make a good team and we will do something in this field, and which will be impactful for শিওর। everyone. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Assalamu alaikum. Thank you.